जिन्होंने किसी वादे में पूरा नहीं किया। हर पंजाब का वर्ग जिहड़ा सड़कों पर है, कीचड़ पानी दी टैंकियां ते जड़े बैठे हैं, एजुकेशन बोर्ड के मूहरे बैठे हैं, बाकी यूनियन वाले वो हड़ताल करी बैठे हैं, पटवारियों की हड़ताल चल रही है, डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, आशा वर्कर आंगनबाड़ी पंजाब सरकार जी पहले 4.5 साल पहला चुनी निकली तो हुण वाले ऐलान करते हैं और पूरे नहीं मेरे को पहला भी मौके तो स्टाफ आया सी ते जिहड़ी कोविड वेले सो जिहड़े कोविड वेले जो कोविड आया वर्कर्स रखे गए पिछे कर इन्हों जिथे जिथे काम करते सी उतों हटा के दर्जा 4 ते होर स्टाफ रखा गया ते एग्रीमेंट किया गया। इन्होंने आके बहुत दलेरी नाल जदों कोई बंदा आपदे घरों बाहर नहीं निकलण नूं तैयार सी, कोई रिश्तेदार नूं मिलण नूं तैयार नहीं सी, तो इन्होंने मतलब कोरोना वारीयर्स बन के कोरोना योधे बन के अपनी जान नूं खतरे च पा के लोगों का इलाज किया ते उन्हां दा सेवा संभाल की ते अचानक कहंदे जी मिशन फतेह हो गया, हुण असीं कोरोना नूं फतेह कर लिया ते तुसीं हुण जाओ। एक दिन के नोटिस इन्होंने कहते तुसीं जाओ पर जिथे मर्जी जाओ, तो हुण जिथों आए सी ये उन्होंने भी नहीं रखे, तो फिर इन्हां दा की हल होगा जी। हुण अगे ओमिक्रॉन आ रहा है, हुण तुसीं फिर इन्हां नूं फिर दोबारे कहोगे आ जाओ कदे मर जा चिड़िए कदे जिउं जा चिड़िए, जबकि इस स्टाफ की लोड़ है जब होवे ना फालतू ने पोस्टां खाली पईयां ने ते तुसीं इन्हां नूं रख लो और लोड़ है जो इन्हां दी जब होवे ना कि हाँ उदों स्पैशल एमरजेंसी वेले लिआंदे सी कि तो बाहरों हुण तुसीं चल जाओ। यही पोस्टां इन्हां दियां खाली पईयां ने। रब ना करे अरदास करते हैं कि ना फैले, जे ओमिक्रॉन ज़्यादा फैलदा तो फिर इन्हां नूं लैके आउणगे जां किसी होर नूं लारा लाउणगे फिर। सो ये सानूं मिले सीगे जिस दिन केजरीवाल जी आए सीगे ते दिल्ली दे विच असीं 1 करोड़ रुपया कोरोना वारीयर्स नूं जिन्हां दी मौत हुई कोरोना नाल घर जाके देखो, इत्थे कुछ नहीं मिलिया, सिर्फ लारे मिले ने। ते चन्नी साहब नूं बेनती करदे 3-4 दिन की सरकार रह गई, जांदे जांदे पुन्नी खट लो इन्हां दा, क्योंकि उस बाद सरकार सकूल तो थोड़ी आउणी पर कोई नोटिफिकेशन ही जारी कर जो, बाकी अगे असीं आप संभाल लांगे, नहीं तो फिर असीं मार्च दे विच साडी सरकार आ रही है असीं करांगे, ये साडी जिम्मे होगा। क्योंकि पंजाब दा कोई भी भैन धी कोई पंजाब दा जम्मिया होया पुत्त वो इत्थे रोवे, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, 5-5 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੋਗੇ? 36000 ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਬੋਰਡ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਤਾ ਤੇ ਪਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫੈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਲਵਾਏ कि कच्चे मुलाजिम असीं पक्के करते, तुसीं फिर ਉਹ ਤੇ लिखदे कि कच्चे मुलाजिमां दी पक्के करन दी फाइल राजपाल नूं भेजी, फिर तो मान लेंगे। हुण उस बात तो मुक्कर फिर सानूं तो दूजे बोर्ड भी सारे झूठे लग रहे हैं कि आ DC रेट वधाते आ, वो सिद्धू भी कही जांदा कि रेता कदों सस्ता हो गया, बिजली के बिल कदों सस्ते हो गए। सो कैप्टन साहब ने तो धोखा कीता ही कीता सी 4.5 साल। चन्नी साहब ने होर भी ज़्यादा दिल तोड़िया, अपने आप ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਪਾਇਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ?
ਜੀ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਏ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਫੰਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਭਿਖਾਰਨਾ ਬਣਾਉਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ 2000 ਆਪਣਾ 20000 ਕਰੋੜ ਕੱਲੇ ਰੇਤੇ ਚੋਂ ਬਚੂਗਾ। ਜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰੂੰਗਾ ਭਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕੁਝ ਨਾ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 2000 ਰੁਪਇਆ। ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਪੜ ਗਈ ਉਹਨੂੰ 5000, ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਕਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ 15000, ਜਿਹੜੀ 12ਵੀਂ ਕਰ ਗਈ ਉਹਨੂੰ 20000 ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ 8 ਸਿਲੰਡਰ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਲੱਭ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ, ਜਦ ਕਿ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਚੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਲ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿਹਰਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਂਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਜਾਈਏ। ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਕੋਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਕੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਰਹੀ ਤਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਸ ਆਫ 9 ਦਾ ਸਰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਵੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਥੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। 25 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, 19.5 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਆ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਬੰਨੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦੋਗੇ? ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਭਾਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਈਡ ਦਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਈਡ। प्लीज रास्ता दो यार, ऊपर जाना सी, प्लीज रास्ता दो यार, साइड दो प्लीज, साइड दो। सर ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ अंदर।
ਜਨਾਬ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ नहीं मैं चला आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भाई अस्सी काल जी ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਘਟਿਆ ਸਟਾਫ ज्यादा हो जा ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਆ ਗਈ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ इस तरह कैसे लाइक जा रहा है भाई आवाज यहाँ पे एमसी कर रहे हैं ना ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮੁੱਢੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 417 ਬੱਚੇ ਆਏ 1300 ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਸੀ 1325 ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ 4 ਲੱਗ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ एक मिनट मिलना दे भाई ओए यार भरावा धक्का ना मार मेरी धक्का ना प्लीज धक्का ना हैप्पी गुरी ने फोन करी फोन कर रहा है अच्छा ये धक्का ना मारे कुड़ियां बैठी आगे प्लीज भाई आप ना पीछे हो जाओ 2 मिनट ਉਹ ਵੀਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਖੜਨਗੇ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਦੇ ओए मने हैप्पी का थल्ले बिठा दे ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਰਜਾ 4 ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਦਰਜਾ 4 ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਗਏ ਹੈਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਵੇਰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰਜਿੰਦਰਾ ਲਈ ਤੇ ਐਮਐਸਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ 4 ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇਗੇ ਛੋਟੀ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦਾ ਨਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਕਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ
ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਨੇਗੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮਤਰੇਈਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਰਜਾ 4 ਤੋਂ ਵਾਰਡਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਫਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਈਵਨ ਕਿ ਸਰ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੋਧ ਠੇਕੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕਿ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 302 ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਟਿਆਲੇ ਸੀ ਟੋਟਲ 1350 ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਅੱਜ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ 38ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਜੇ ਸੀਐਮ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿਆ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 38 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆਂਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਨੌਰ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆਂਗੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਹੀ ਆਂਗੀ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਮਐਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੀਐਮ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਆਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਰ ਨਹੀਂ 2 ਦਰਜਾ 4 ਦੀਆਂ ਡੈਥਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੱਡੇਗਾ ਪੀਆਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਫਰੈਂਡਸ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਪੀਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਟਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਐਸਜੀਐਮ ਰਜਿੰਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਜਿੰਦਰਾ ਦਾ ਐਮਐਸ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੈਠੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਲੜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜੇ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁਣ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਦੇਤੀ ਆ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਫਾਰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਓਮਿਕਰੋਨ ਰਹਿਣਾ ਫੇਰ ਵਰਕ ਕੇ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਥਰੋ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖੇ ਸਰ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੈਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਪੈਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੂਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾਗਾ ਸਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜਾਉਣੇ ਨੇਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਲੂਗਾ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾਗਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਜਾਊਗੀ ਹੁਣ ਸਰ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾਏ ਨੇਗੇ 30000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੂ ਨਹੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਬਸ ਰਾਜਪਾਲ ਉਹ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਕਸੂਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੇਨਤੀ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਈਏ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਈਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਓਨਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਆਈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਓਨਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਆਈਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਆਈਡੀ ਓਨਰ ਦੀ ਬੱਠਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਆਈਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੀ ਮੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰ ਈਵਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਲੌਕ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਾ ਜਾਣ ਸਟਾਫ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਕ ਕਰਵਾ ਲਏ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀਆਈਡੀ ਵਾਲੇ ਆਫੀਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ 11 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 302 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਦਰਜਾ 4 ਦੀ ਤੇ 89 ਸਾਲ ਦੇ 200 ਕੁਛ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 60 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਰੱਖੇਗੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਵਗੈਰਾ ਡੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਸਿਪਰ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਵਰਕ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਵਰਕ ਕਰੋ। ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਕਰਾਏਗੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਜੋ ਕਰਦੇ 65 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਉਗੇ। ਦੱਸੋ ਸਰ 6500 ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਲਭ ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਲੀਨ ਕਦੇ ਘੋੜੇ ਸਰ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਆਈਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਿਆ ਕਰ ਲਾਇਆ ਕਰ ਥੋੜੀ ਆਈਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਨਾ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਸਿਰਫ 1400 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਬੰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ 1400 ਬੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਕਰ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆਈਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਮੈਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਉਹ ਮੂਰੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਆਈਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਯੂਥ ਆ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਆ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਸਰ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਨ? ਆਪਣੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ ਸਰ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਣੇ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਮੰਗ ਸਰ ਛੱਡ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ ਚੰਨੀ 5 ਸਾਹਿਬ ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਚਲਾਈ। ਸਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਓਮਿਕਰੋਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਸਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਣ ਆਪਣਾ। ਕਦੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੈਨਰ ਬਣਾ ਲਏ ਸਮਾਣੇ। ਸਰ ਉਹ 36000 ਤੋਂ 76000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ 36000 ਚ ਆਏ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਰ, ਨਾ 76000 ਚ ਆਏ। 36 ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, 36 ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। 36 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਓਮਿਕਰੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਮੰਥ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ 36 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਸਰ ਬਾਕੀ ਜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਦਕਿ ਸਰ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ 7-7000 ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਘਰ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਦੀ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੀਤ ਸਾਫ ਹੋ ਨਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਉਹ 2 ਸਟਾਫ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਖੁਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਮੰਮੀ ਤੇ 4 ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੰਦਰ ਅੱਜ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੇਦੋ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਟਾਫ ਐਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 8000 ਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਆ ਸਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਈਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪਰ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਖਰੜ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖਰੜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਬਟ ਸਾਡਾ ਸਰ ਕੀ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 100 ਦਿਨ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬਜਟ ਬਣਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਟੈਂਟ ਪਾਸ ਦੋ ਵਾਰੀ ਟੈਂਟ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਯਾਰ ਸਰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਮਰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਿਆ 400 ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਰੱਖਤੇ ਜੀ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਰੋਨਾ 302 ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੇਪਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਡਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਰ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਬਿੰਦੂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਂਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੈਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਥਰੂਮ ਖੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਬੱਚੇ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਸ ਆਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਦਦੁਆ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਪੌਣੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਰਿੰਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪੌਣੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੜੇ ਆਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਡੈਥਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਮਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਟਐਵਰ ਉਹਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਡੈਥ ਸੋ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਠੰਡ 'ਚ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਨਕਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਛਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਚ ਨਾ ਲਓ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ
ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਨਸਾ ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਜੀ ਵਰਕਰ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਚਿੜੀਏ ਮਰ ਜਾ ਚਿੜੀਏ ਮਰ ਜਾ ਚਿੜੀਏ ਜਿਉਂ ਜਾ ਚਿੜੀ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੀਐਸਪੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲਿੱਤਾ ਗਾ 800 ਕੁਝ ਪੋਸਟ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜੀ 50 ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ 50 ਨੰਬਰ ਕਰਕੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਉਹਨੇ 6500 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਏ, ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਗੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਗ ਮੱਚੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ 36000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਤੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਲਾਏ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਧਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਇਸੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਬੰਨ ਤੋਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਡਲਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਇਸ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਉੱਠਣਗੇ, ਲੀਕੇਜ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਨਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਆ ਵੀਡੀਓ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੇਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਪੀ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੱਚੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਲ ਰਹੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ 8 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਈਏ? ਦੱਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ
ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਛੱਡੋਗੇ। ਸਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੜਪੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਆ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਨ ਹੈਂ? ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਪੱਖਾਰੀਆਂ ਮੰਗੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਪੱਖਾਰੀਆਂ ਮੰਗੋ। ਫਿਰਦੇ ਕੀ ਆਂਟੀ ਹੋ ਗਏ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਰੈਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ। ਬਚਾਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਧੋਖਾ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ। ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਚਾ ਵੀ ਲਈ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ। ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੇਡੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ ਮੋਈ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫੜਾਣਾ, ਆ ਪਾਣੀ ਆਲੋ ਸਰ ਫੋਨ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਠਾ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲੈ ਮਾੜਾ ਚੱਕ ਲਓ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਖੜੇ ਨੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਦੇਖਣਾ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ गए थोड़ा उधर पी लिया पानी सर गुरप्रीत ने पी पानी सेहत में खतरे ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। थोड़ा बह जा ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ मैं ਸੁਨੀਲ ਦਰਜਾ 4 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। नहीं होगा ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ बेचारी उरे वाट का काम कर दी ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। नहीं होगा मैं जाना बचानी है हौसला नहीं हार ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰ, ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਰਜਾ 4 ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਸੁਲਭ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ ਜੀ, ਵਾਰਡ ਅੰਡਰ ਸਿਪਰਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲੈਟੀ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਆ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਸਿਰਫ ਫੜਿਆ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸਰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਏਦਾਂ ਪਏ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਉਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਗਗਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਗਗਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਬਿਠਾ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। पानी पी थोड़े पानी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਾਉਣਾ। ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਲੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਓ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਉਰੇ ਆਏ ਆ, ਪੀਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਸਰ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੀਪੀ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਸੀਗਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਹੀ ਡਰਾਪਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੂਲਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੀਦੀ ਇਹ ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਾਠੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਹੋ। ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਡਾਊਨ ਰੱਖੋ ਮੂੰਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਊਨ ਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ ਤੇ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ 13-1400 ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ 13-1400? ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਬੇਚਾ ਥੋੜੀ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਓ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੀ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਫਾਈ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, 100 ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ, 5-5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਤੇ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ, ETT ਵਾਲੇ, ਟੈਟ ਵਾਲੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਾਲੇ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮਰਮਤ ਖੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੈਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਪਾਵਰ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 5-7 ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ? ਇਕੱਲਾ ਕੈਪਟਨ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ